Yes, good evening, my dear students. So, in today's class, let us continue with the competitive questions from the Amines chapter. Yes, the first question is which of the following would undergo Hoffman reaction to give a primary amine ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Which of the following undergo Hoffman reaction to would undergo Hoffman reaction to give a primary amine. So option A is R C double bond O Cl. So this is C double bond O Cl. Second option is R C O NH CH3. Option C RCO NH2. Option D RC double O R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ APS ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ KOH, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಅನ್ನ primary amide is heated with primary amide is heated with primary amide ಅನ್ನ ನಾವು heated with KOH potassium hydroxide ಜೊತೆ heat ಮಾಡ್ತೀವಿ and also with Br2 ಜೊತೆ heat ಮಾಡಿದಾಗ it is going to give the product primary amine for product ಬರುತ್ತೆ. Primary amine product is going to form. Okay, so when primary amide is treated with what? KOH and Br2, it is going to give primary amine with one carbon atom less, one carbon atom less ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ Br2. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ so or also call CO3 plus 2 moles of water is going to form. Okay, when RCONH2, that is amide, primary amide is treated with a bromine Br2 and also in presence of potassium hydroxide ಜೊತೆ heat ಮಾಡಿದಾಗ will be getting the product what? RNH2 plus 2 KBr ಬರುತ್ತೆ, K2CO3 plus 2 moles of water, where RNH2 we call it as primary amine. So RNH2 ನ ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾಫ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ so that we are getting primary amine as a product which is having one less carbon atom. Okay, so that option C ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are going to choose the answer is option C. Option C is the right answer for this ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. RCONH2 is the right answer. Next, we'll move on to the second question. Next question. Hoffman's bromamide reaction is to convert. ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ನ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ
amide na we are going to treat with what Br2 plus KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ is going to form as a product. So that option A will be having acid to alcohol ಇದೆ. This is wrong option. Alcohol to acid ಇದೆ. Wrong option. For third option is amide to amine ಇದೆ. So this is right answer. And fourth option is amine to amide ಇದೆ. This is wrong option. So option 3 is the right answer ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡಬಹುದು. Because Hoffman bromamide reaction means what? When primary amide is treated with a bromine and KOH, it is going to form the product. Primary amine product ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. So the answer is amide to amine is the right answer. Next, we'll move on to the next question. An alkyl halide reacts with alcoholic ammonia in a sealed tube. So alkyl halide ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ in a sealed tube. The product formed will be A. So ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ when alkyl halide ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ in a sealed tube ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ RNH2 ಪ್ಲಸ್ HX ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು RNH2 ನ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ RX ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ R2NH ಪ್ಲಸ್ HX is going to form. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು R2NH ಜೊತೆ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ RX, ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ R3N ಪ್ಲಸ್ HX ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. R3N ಮತ್ತೆ HX. ಮತ್ತೆ R3N ಅನ್ನ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ XR ಜೊತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ R4N ಪ್ಲಸ್ X ಮೈನಸ್ R4N ಪ್ಲಸ್ X ಮೈನಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. R4N plus X minus ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಇನ್ ಎ ಸೀಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So fourth option ಏನಿದೆ that is the right answer because all the mixtures are going to form as a product. Okay, next question is maximum number of molecules of methyl iodide that can react with a molecule of methylamine R. So maximum number of molecules ಏನಿದೆ methyl iodide that can react with a molecule of methylamine R. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ methyl iodide methylamine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see here when methylamine CH3NH2 is treated with a methyl iodide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ CH3 twice NH. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CH3 twice ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ NH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಗೈನ್ 1 more mole ಆಫ್ CH3I ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ CH3 3 times I ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 3 times N is going to form. ಮತ್ತೆ ನಾವು methyl iodide RX ಜೊತೆ CH3I ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ CH3 4 times N plus I minus is going to form. Okay, so that ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ HI ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ HI ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು CH3I ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವೆನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 and ಇಲ್ಲಿ 2 and ಇಲ್ಲಿ 3. ಓಕೆ, 3 moles ಆಫ್ methyl iodide will be treated with a methyl amine will be getting the final product tertiary methyl
ಟರ್ಷಿಯರಿ ಮಿಥೈಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಯೋಡೋ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Then after this, next question will be having amines behave as. amines ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, amines behaves as a Lewis base. Easily we can say that amine behaves as what? Lewis base ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when we consider RNH2 amine ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ amine ಅಲ್ಲಿ in amines ಅಲ್ಲಿ RNH2 will be behaves as what? Lewis base, because of the presence of a lone pair of electrons on the nitrogen atom. It can able to donate. So these amines are having the capable to donate lone pair of electrons RNH2 capable to donate lone pair of electrons. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Lewis base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that amines can behave as a Lewis base because those are having the capability to donate a lone pair of electrons. Okay, so we'll move on to the next question. Arrange the following in the increasing order of their basic strength ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಏನಿದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನು, ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನು ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು increasing order of their basic strength ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ NH3 is a weak base. NH3 is what? Weak base ಆಗುತ್ತೆ. And NH3 ಅಲ್ಲಿ one of the hydrogen atom is replaced by ಒಂದು CH3 group ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ NH2 ಕಡೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increases. Okay, so that if greater the next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವೀಕ್ ಬೇಸು, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3 ಟ್ವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ strength we can write NH3 will be having less than that of the CH3 NH2 than less than that of the CH3 twice NH. CH3 twice NH less than that of the CH3 tries N ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ however ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನು ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ H plus relatively difficult. And the electrons there, even though the electrons are present on nitrogen atom, but the path is blocked because of path ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ because of the 3 CH3 groups, resulting in the reduced basicity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. thus the order of increasing basicity ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the order of increasing basicity, so this is expected order ಇದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವನ್ ದೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ, increasing order of basicity NH3 will be less than that of the CH3 tries N
will be less than that of the CH3NH2 will be less than that of the CH3 twice NH ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ the increasing basicity nature of the amines. So NH3 will be having less than that of the tertiary amine, less than that of the primary amine, than that of the secondary amine ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Br2 ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಸೊ ಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ CH3CH2Br is treated with aqueous potassium hydroxide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3CH2OH ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ನ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3COOH ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು NH3 ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ CH3CONH2 is going to form, that is acetamide. ಓಕೆ, ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ನ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ Br2 ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀಡಿಯಂ. Br2 ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ CH3NH2. ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಥನಾಲ್ ಅಗೈನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ NH3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಎಥನಾಲ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, then next question will be having which one of the following forms propane nitrile as the major product? Okay, so the option A is ethyl bromide plus alcoholic KCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆರ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KGN ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ C2H5Br. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜೊತೆ when we treat with the alcoholic KCN. Okay, alcoholic potassium cyanide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so we'll be getting the product C2H5CnO plus KBr is going to remove. So C2H5CN is what? Propane. See, ಇಲ್ಲಿ 2 carbon atom, ಇಲ್ಲಿ 1 carbon atom. So that propane nitrile ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್
When ethyl bromide is treated with alcoholic KCl, we'll be getting the product propane nitrile ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Propane nitrile is the product. Next question. The correct sequence of reactions to convert paranitrophenol into quinol involves. So, correct sequence of reactions of conversion. See, from paranitrophenol ಇಂದ ಕ್ವಿನಾಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ, ಡಯಾಸಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ದೆನ್ ಡಯೋಸಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಫಿನಾಲ್. ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ HCl, ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ HCl ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ OH ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ NaNO2 HCl ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 to 5 degree Celsius ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯೋಸಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ Cl ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅರೈಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ NH2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಡಯೋಸಟೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ N2 Cl ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿನಾಲ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So like this we can use the different steps or different processes in the sequence of first reduction ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, then second step diazotization and the third step is hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get paranitrophenol ನಮಗೆ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಂಟು ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after this next will be having ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next question, the conversion of metanitrophenol into resorcinol. So here this is resorcinol. So the conversion of metanitrophenol into resorcinol involves respectively. So ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಂದ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಐ ರೈಟ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಆರ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ NO2 ಏನಾಗುತ್ತೆ NH2 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, NO2 ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ NH2 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡಯೋಸಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಯೋಸಟೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ NaNO2 ಪ್ಲಸ್ HCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ OH, NH2 ಏನಾಗುತ್ತೆ N2 ಪ್ಲಸ್, NH2 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಂದ, ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಂಟು ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is what so we have to use the sequence of the reactions in such a way that first reduction ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈಸೋಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then after that we need to do what, hydrolysis reaction ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. okay, so then only we will get the ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇಂದ ರೆಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So next question, benzylamine is a stronger base than aniline because ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ಸೈಲಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ lone pair of electrons on the nitrogen atom in benzylamine is delocalized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. then the lone pair of electrons on the nitrogen atom in the aniline is delocalized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. then the lone pair of electrons on the nitrogen atom in the aniline is not involved in resonance. And option D, they are telling like benzylamine has a higher molecular mass than aniline ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. okay, so ಇಲ್ಲಿ the lone pair of electrons on nitrogen atom in benzyl amine is delocalized. See, first option ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ benzyl amine ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ CH2 NH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ NH2 ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಅನಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಅನಿಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. then benzylamine has a higher molecular mass than aniline ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. this is also wrong statement. so that we can choose option B is the right answer. option B ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. yes, next question, which one of the following gives amines on heating with amide. so ಯಾವುದು ನಮಗೆ amide ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ when the amines are heating with the following options ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ Br2 in aqueous KOH ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ Br2 in alcoholic KOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ Cl2 in sodium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಎ ಅಮೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಮೈಡ್ ಏನಿದೆ RCONH2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಮೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ Br2 ಅಥವಾ KOH, potassium hydroxide, so which is called as Hoffman bromamide reaction. Hoffman bromamide reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hoffman bromamide reaction or degradation reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, RNH2 is going to form as a product. RNH2 which is called as amine. RNH2 which is called as what, amine ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆನ್ ಅಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಮೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ Br2 ಅಂಡ್ KOH ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ Br2 in aqueous KOH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and Br2 in alcoholic KOH, and Cl2 in sodium in ether ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, Br2 in aqueous KOH ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Next question. An aromatic compound C7H9n on reacting with NaNO2 or HCl at 0 degree Celsius forms benzyl alcohol and nitrogen gas. The number of isomers possible for the compound A is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, an aromatic compound ಇದೆ. ಸೊ ಅದು NaNO2 ಅಥವಾ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C7. ಓಕೆ, ಸೊ C7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ CH2NH2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್. benzyl amine C7H9n ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ NaNO2 ಮತ್ತೆ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ CH2OH ಪ್ಲಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH2OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ with the liberation of what, N2 ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH2NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಐಸೋಮರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH-CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 5 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಇಸ್ 5 ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ sequence of reactions to be performed to convert benzene into metabromo aniline is. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನಿಂದ ಮೆಟಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ ಹಾಕಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ Br is going to attack at ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Br. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಟಾಬ್ರೋಮೋ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್.
metabromo nitrobenzene product is going to form. Okay, so ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಅಂಡ್ HCl. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ NO2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Br. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ನಾಟ್ NO2. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ HCl. ಸೊ O2 ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು H2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ metabromo aniline. Metabromo aniline product is going to form. So the reactant is benzene ಅನ್ನ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of concentrated HNO3 ಮತ್ತೆ H2SO4 product is going to form as a nitrobenzene product ಬರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in the presence of Br2 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ metabromo nitrobenzene, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ is going to form. ಮತ್ತೆ metabromo nitrobenzene ಅನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ in presence of tin ಅಥವಾ HCl ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ metabromo aniline ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. metabromo aniline is going to form as a product. So that ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಷನ್ is the first step, bromination is the second step and reduction is the third step. So the first step is what, nitration ಇದೆ. Okay, so nitration, bromination. See, this is nitration. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So where P is undergoes the reaction with methyl magnesium bromide Grignard reagent in the presence of H3O plus, R is going to form. ಮತ್ತೆ R again dilute NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ in presence of some amount of heat 4-methyl pent 3-ene 3-one ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ P ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 4-methyl ಪೆಂಟ್ 3-ene 3-one ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು I will consider the reactant molecule, that is CH3 C triple bond N. So that is ethane nitrile. Ethane nitrile ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು when I treat that with the methyl magnesium bromide ಮತ್ತೆ H3O+ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3CO CH3. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಅಸಿಟೋನ್ ನಮಗೆ 2 moles ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 moles ಅಸಿಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ NaOH, ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ aldol condensation or ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ CH3 ಟ್ವೈಸ್ COH ಮತ್ತು CH2CO CH3 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CH2CO CH3. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಅಸಿಟೋನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. or aldol we call it as diacetone alcohol or aldol we call it as. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ aldol ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when we heat this in presence of H plus, so minus 2 moles of water remove ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು so we'll be getting the product CH3 twice C double bond CH CO CH3 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4-methyl pent 3-ene 2-one. Okay, so or also called as ಮೆಸಿಟೈಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಸಿಟೈಲ್
ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಏನಿದೆ CH3C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N is treated with a methyl magnesium bromide in presence of H3O plus. ನಮಗೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೋನ್ is treated with a dilute NaOH and when it undergo aldol condensation ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3 twice COH CH2 CH3 is ಡೈಅಸಿಟೋನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಾಲನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H+ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4-methyl pent 3-ene 2O ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ CH2 CONH CH3 ಇದೆ and second option is CH3, sorry this one is CH3 CH2 CONH2 and option C is CH3 CONH2. option D is C6H5 CONH2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ when it undergo Hoffman bromamide reaction, that is primary amide such as RCONH2. RCONH2 undergoes what? A bromamide reaction in presence of Br2 plus KOH. So we'll be getting the product NH2 ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂದು CH3 CONH2 ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು Br2 ಆರ್ ಟಿನ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ NaNO2 ಆರ್ HCl ಆರ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ H3PO2 ಜೊತೆ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ R ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ R is combining with the potassium permanganate in presence of OH minus. It is going to form the product as ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COH ಮತ್ತೆ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್, ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್, ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಟಾಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್.
ಟಾಲಿನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CH3 ಅಂಡ್ ಇದು NO2 ಸಾರಿ NH2 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ NO2 ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ವಾಟ್ NH2 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ NaNO2 ಅಥವಾ HCl at 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature and also second condition water ಅಥವಾ H3PO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3Br, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH3Br is going to attack. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಟಾಲಿನ್ ಅಗೈನ್ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ KMNO4 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ COOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then when it is treated with the NaNO2 or HCl in 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature middle ಅಲ್ಲಿ reaction carry out ಆದರೆ in the presence of hydrogen phosphoric acid, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಟಾಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಟಾಲಿನ್ when ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಟಾಲಿನ್ is treated with the potassium permanganate in presence of OH minus, ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Next we'll move on to the next question. 2-bromopropane in presence of alcoholic AgCN under heat, X product is going to form. ಮತ್ತೆ X lithium aluminum tetrahydride ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ Y product is going to form. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಅಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y ಏನು ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ Y. ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, 2-bromopropane. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH3 ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ 2-bromopropane. ಓಕೆ, 2-bromopropane ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ AgCN ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಯನೈಡ್. CH3CH ಇಲ್ಲಿ CN ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ CH3 ಮೈನಸ್ HBr ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು X ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ LiAlH4. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3CHNH ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಏನು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ N ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ NHಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ N ಮಿಥೈಲ್ propane to amine. N-methyl propane 2-amine product is going to form. N-methyl propane 2-amine. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ N-isopropyl ಮೆಥನಮೈನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ N-methyl propane 2-amine ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ N-methyl propane amine ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2-amine ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ N-methyl propane 2-amine. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. N-methyl propane 2-amine ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next question will be having A reactant undergoes reduction. It is going to give the product B, and B undergoes the reaction in the presence of nitrous acid, that is HNO2. It is going to give the product CH3CH2OH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In the following sequence of reaction, the compound A is, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈಟ್ರೋಮೀಥೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ CH3CN ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3CH2NH2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HNO2 ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3CH2OH plus N2 plus water is going to remove. So CH3CH2OH ethanol plus nitrogen gas is going to liberate, ಮತ್ತೆ water is going to form as a ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ HNO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಎ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next question. An organic compound A on reduction gives compound B. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಇದೆ, ಆ ಎ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ KOH to form C. The compound C on catalytic reduction gives N-methyl benzenamine. The compound A is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಮೀಥೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೆಥನಮೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೆನ್ಸಿರಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನ್ to give the product B. So B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, CHCl3, ಸೊ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ದಟ್ ಇಸ್ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, N-methyl ಬೆನ್ಸಿನಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ನೈಟ್ರೋಮೀಥೇನು, ಮೆಥನಮೈನು, ಬೆನ್ಸಿರಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅನಿಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. NO2 is converted into what, NH2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CHCl3 ಮತ್ತೆ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ N ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ C ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. N ಪ್ಲಸ್ C ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್
ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು NHCH3 NHCH3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನಮೈನ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನಮೈನ್, N-methyl benzenamine product is going to form. So nitrobenzene on reduction with undergo reduction, it is going to form the product B is what aniline ಬರುತ್ತೆ. aniline chloroform ಮತ್ತೆ caustic potash ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ will be getting the product C. ಮತ್ತೆ product C catalytic reduction ಆದಾಗ addition of hydrogen will taking place, that is 4 mole of hydrogen, 3 moles to the carbon atom, 1 mole to the nitrogen atom. So we'll be getting the product N-methyl benzenamine. N-methyl benzenamine product ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ after this next question ಹೋಗೋಣ. Gabriel thalamide synthesis is used in the preparation of primary amines from thalamide. Which of the following reagent is not used during the process ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the synthesis used in the preparation of primary amines. Okay, primary amines from thalamide, which of the following reagent is not used during the process ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು NaOH ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HCl ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, KOH ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ಗೆ ನಾವು KOH ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ NaOH ಮತ್ತೆ HCl ಜೊತೆನೂ ಸಹ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ none of the options, all these are used ಎಲ್ಲಾ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ನನ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. The correct order of increasing basic nature of for the bases, basic nature of the bases NH, one second. The correct order of increasing basic nature of for the bases NH3, CH3 NH2 ಮತ್ತೆ CH3 twice NH in aqueous solutions. CH3 twice NH in aqueous solutions. So option A, CH3 NH2 is less than NH3 is less than dimethylamine. Then option B is methylamine is less than dimethylamine is less than ammonia. Then dimethylamine is less than ammonia is less than methylamine. Then ammonia is less than methylamine ಮತ್ತೆ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ NH3 ಅಲ್ಲಿ there is no alkyl group. Then next to NH3 ಬಂದಾಗ if hydrogen atoms are replaced by alkyl groups, one by one alkyl group replacement ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ methyl groups, plus the effect of what methyl groups ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus the effect of methyl groups secondary amines are more basic than primary or more basic than primary ಆಗುತ್ತೆ primary amine. So hence the order of basicity nature order will be NH3 will be less than that of the CH3 NH2
will be less than that of the CH3 twice NH2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ two alkyl groups are there in dimethylamine, and ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, and primary amine will be less than that of the we can secondary amine ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡಬಹುದು. So option D is the right answer. Next question, the reaction of benzene diazonium chloride with aniline yields yellow dye. The name of the yellow dye is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು BDC ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ